ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام کڑوا سچ، جس میں آج پھر ایک ایسا کڑوا سچ بولا جا رہا ہے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ کڑوا سچ ہے جو بیوروکریٹس کے حوالے سے ہے۔ نئے سال کا نیا تحفہ امیروں کی جھولی میں ڈالا گیا ہے پلیٹ میں رکھ کر، اور غریبوں کو پھر اسی طریقے سے بھوک اور ننگ کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ غالباً لائن کٹ گئی ہے، ہمارے ساتھ کالر تھے لیکن لائن کٹ گئی ہے، دوبارہ رابطہ ہوگا تو پھر ان سے بات کریں گے۔ فیصل صاحب، بات ہو رہی تھی 17ویں گریڈ کے ایک ڈرائیور کے حوالے سے۔ اگر شہباز شریف کا ڈرائیور ہے تو وہ 17ویں گریڈ کا ہے، اگر نواز شریف کا ہے تو وہ 17ویں گریڈ کا ہے، اور اگر کسی عام آدمی کا وہ ڈرائیور ہے تو وہ جو ہے وہ اس کا گریڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کریں گے؟ سر میں حفیظ بول رہا ہوں، فیصلہ آباد ہوں۔ جی عباس صاحب، حفیظ صاحب فرمائیے۔ سر یہ دیکھو نا، یہ گیس کا مسئلہ کب حل ہوئے گا؟ یہ دیکھو پہلے اتنا مسئلہ زیادہ نہیں تھا، اب یہ دیکھو فیکٹری ایریا کتنا بند ہو رہا ہے، کتنی پریشانی ہے، یہ کب مسئلہ حل ہوئے گا؟ حفیظ صاحب انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام جو ہے نا، اس کے بعد نیکسٹ ویک میں پروگرام کریں گے گیس کے حوالے سے۔ ابھی ہمارا پروگرام جو ہے بیوروکریٹس پہ ہے، اور اس حوالے سے اگر فون کریں گے تو دوبارہ فون کیجئے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے فیصل صاحب کہ آدمیوں کو نا، لوگوں کو، یہ دیکھیں یہ لائیو کالز آ رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پرابلم ہے، جن کو پریشانیاں ہیں، جن کے دکھوں کا مداوع ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے کہنے کی بات کہ خوشیاں جو ہیں نا ہر آدمی سمیٹنے کے چکر میں ہے، کسی کا دکھ بانٹنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے۔ یاسر بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ اور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ جنیجو صاحب کے دور کے بعد سابقہ چیف سیکریٹری جاوید محمود نے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر جاری کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سیکریٹری جو ہے وہ گریڈ یعنی 1000 سی سی سے بڑی گاڑی استعمال نہیں کر سکے گا۔ صحیح، لیکن کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے شفیع عرض کر رہا ہوں۔ جی شفیع صاحب۔ یہ جناب، میں ابھی آپ کا پروگرام یہ دیکھ رہا تھا، یہ ڈرائیوروں کے مسئلے پہ۔ جی جی۔ تو یہ جو بیماری ہے نا جی، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ یہ جو بڑے 2 لاکھ میں گاڑی چلی جائے گی، یہ بیماری بہت عرصہ پہلے کی ہے ہمارے ملک میں، اس کا پتہ آپ کو ابھی لگا ہے؟ جی، وہ کیسے جی؟ ہاں جی، وہ اس طرح کہ ایئرپورٹ پہ ایک محکمہ سول ایویشن، جی جی، اس کا جو ہیڈ آج سے 10-20 سال پہلے جب وہ ریٹائر ہو کے جاتا تھا نا، ساتھ ہی گاڑی جاتی ہے اس کے، سرکاری گاڑی۔ ٹھیک ہے، یہ بیماری بہت پرانی ہے جی، آپ کے سامنے ابھی آئی ہے یہ۔ نہیں، اس کے حوالے سے کچھ انہوں نے تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے کہ یہ جو گاڑیاں ان کے پاس ہیں وہ ان کو 2 لاکھ روپیہ لے کر ان کو یہی گاڑی دی جا رہی ہے، اور وہ بھی 25,000 پر منتھ کی قسط کے حوالے سے۔ سر یہ تو قسط پہ ہے، وہ تو ویسے ہی ساتھ جاتی ہے افسر کے جب ریٹائر ہوتا ہے۔ ایک گاڑی اسپیشل جو استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، وہ گاڑی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے جی، اسی نمبر پلیٹ کے ساتھ، سرکاری کے ساتھ۔ جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اچھا، جو بات اصل میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چیف سیکریٹری جاوید محمود نے یہ باقاعدہ طور پہ لیٹر جاری کر دیا، لیکن کیسے صاحب کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ یہ طاقتور بیوروکریسی، وہ ڈی ایم جی افسران سارے جاوید محمود کے خلاف ہو گئے، اور جاوید محمود کے خلاف ایسا گروپ بنا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جاوید محمود جو ہے ان کو وفاقی حکومت جانا پڑا، باوجود اس کے کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے بہت قریب تھے، ان کے بہت قریب ہونے کے باوجود ڈی ایم جی افسران نے گروپ بنا لیا، کیونکہ جاوید محمود نہ صرف یہ کہتے تھے، دیکھیں نا میرا خیال بیوروکریسی بہت تگڑی ہے، بہت تگڑی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جاوید محمود وہ چیف سیکریٹری پنجاب کے ہیں جنہوں نے صبح 8 بجے تمام سیکٹریوں کو باؤنڈ کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کوئی سیکٹری آپ کو دفتر میں نظر نہیں آئے گا۔ جاوید محمود صاحب کہتے تھے کہ 8 بجے خود پیدل جو ہے چکر لگاتے تھے، ہی از دا اونلی ون چیف سیکٹری، اور 8 بجے جو سیکٹری نہیں ہوتا تھا اس کی کلاس ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہر دفتر میں باقاعدہ طور پہ صفائی کا انتظام تھا۔ انہوں نے کہا جی گاڑی 1 سے زیادہ استعمال نہیں ہوگی، اور آج آپ دیکھیں کہ گاڑیاں ان کے پاس کیسے صاحب 6 ہیں، 7 ہیں۔
اب मैंने अभी ये लिस्टें हासिल की, बच्चों के पास अलहदी है, बीवी के पास अलहदा है, और शॉपिंग के लिए अलहदा है, सब्जी लाने के लिए मुलाजम अलहदा है। हर सेक्रेटरी जो है ना, आप देखें कि आज शॉपिंग प्लाजों में चले जाएं, पार्कों में चले जाएं, हर सेक्रेटरी की बीवी जो है ना वो एक गाड़ी लेके घूम रही है अपनी सहेलियों के पास। उसके बाद उसकी जो बेटियां अगर 2 हैं, 3 हैं या बेटे 4 हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से 8-8 गाड़ियां, ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये वही गाड़ियां घूम रही हैं, ये वही लूटमार का बाजार गर्म है, इसमें इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, काफी सारी गाड़ियां। ये डकैती नहीं तो और क्या है इनको, यानी अगर फिरौन और डाकू कहा जाए तो ये लफ्ज भी बहुत छोटा है कि ये हमारे खून पसीने की हमारी आवाम, मैं तो अपने अवाम की आवाज बता रहा हूं, उन लोगों की बात बता रहा हूं जो कुड़ रहे हैं। सही बात। देखिए ना, अब जो अमला है वो जब वो देखता है कि उनके पास से 4200 सीसी की कार जो है, गाड़ी प्राडो जो है, वो शू करके गुजर जाती है और छींटे जनाब गरीब आदमी पे डाल के उनके दामन को दागदार कर देती है। और ये लोग जो है ये असल डाकू है इस मुल्क के। 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी है इनके पास, और एक नहीं है, 3-3, 4-4 गाड़ी हैं। और वो वक्त आने वाला है, देखें अब जब बहुत ज्यादा अनारकी फैल जाएगी ना तो लोग इन गाड़ियों को आग लगा देंगे और इनमें बैठे हुए लोगों को भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल साहब। हमारे साथ एक लाइव कॉलर, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम, आप अपने टेलीविजन जो है इसकी आवाज बंद कर दीजिए, फिर बात कीजिएगा। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ जी, फरमाइए। हाजी शौकत बोल रहा हूँ। जी फरमाएं। मैं फरमा रहा हूँ, ये इनके लोगों के पास तो बहुत पहले ही खाने का बहुत ढंग है, तो उसको 2-2 लाख रुपए गाड़ी दे रहे हैं हुकूमत वाले। तो जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? उसको तो गाड़ी लेने जाए वो 25 लाख मांग लेते हैं बैंकों वाले भी जी। तो इनका कोई ये पहले ही बहुत खाते हैं, तो कोई गरीब आम का सोचे ना थोड़ा बता, सब कुछ आप ही खाते जा रहे हैं। जी बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स ने गरीब आवाम का तो नहीं सोचना ना। देखें, अगर वो उन्होंने गरीब आवाम का सोच लिया तो इन सेक्रेटरियों के दौरे कैसे होंगे, इनकी बेटियां और इनके बेटे जो हैं वो मौज मेले कैसे करेंगे? आपका खून जब तक नहीं पिया जाएगा वो जवान कैसे होंगे? आपका खून पी के तो जवान होना है। हाँ देखो, तो ये मजदूर आदमी को खा रहे हैं, ये सब अपने अपने ढंग में लगे हुए हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सदर साहब है वो बाहर जाके बैठ के आए, इसको कोई पूछे, सब कह रहे हैं जी आएंगे आएंगे। मुल्क को बेड़ा दौड़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी परेशान तो परेशान हो रहा है। जो छोटा कारोबार वाला है उसको ना बिजली मिलता है ना कोई गैस मिल रहा है, ये क्या करेंगे? ये मजदूर आदमी पे कुछ सोचना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए इनको। जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। फैसल साहब, बात यह है कि क्या आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मैं, वो इस हवाले से ये है कि ये जो गाड़ियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वफाकी गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा ही नायाब तोहफा ब्यूरोक्रेट्स की झोली में डाला है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इस हद तक मजबूर हो गई है कि ब्यूरोक्रेट्स के डर से इन्होंने एक नया अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, उसको सामने रखते हुए अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए एक नया तोहफा ये इसलिए दिया शायद? जी कैसर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप तारीख पे नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हर जमात जो है ना, जब भी आप देखते हैं नारा कि एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो गई है, कोई भी सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट को अपने खिलाफ नहीं कर सकती, नंबर 1, अदरवाइज वो हुकूमत नहीं रहेगी। ये ब्यूरोक्रेट, ये वो सफेद हाथी हैं, ये वो जोंके हैं, ये वो बिच्छू हैं जो कि हमारे मुल्क के अवाम को काट काट के डस डस के इन्होंने अपना जहर जो है ना हमारी रगों में दाखिल कर दिया। अब आप देखें कि प्लाट्स बेनजीर के दौर में कोई 1200 के करीब प्लाट्स लिए गए, उसमें देखें कि यानी इस्लामाबाद और दूसरे पोश इलाकों में जो है ना किस किस ब्यूरोक्रेट ने प्लाट लिया, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार। अच्छा, पॉलिसी बनाने वाले भी ये खुद हैं, खुद ही पॉलिसी बनाते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं। फैसल साहब हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सलीम गुजर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सलीम साहब, तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और ये सब ठीक बता रहे हैं और लोग भी, लेकिन अब ये बताएं हम लोगों को करना क्या है? करना तो हम लोगों ने, ये जो बाहर ऊपर बैठे हुए हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये करते रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल और एक दूसरे से मोहब्बत, ये सब ऊपर वाले एक ही खानदान के हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि हम जो अवाम है ना उनको अवेयरनेस दें कि हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे देखें, हम तो इतने डरते हैं कि थानेदार के पास नहीं जा सकते कि वो साडी गल सुनेगा या नहीं सुनेगा। तुसी इत्थे बैठ के अवाम नूं अवेयरनेस दिओ कि तुसी ये कुछ कर सकते हो, ताकि अवाम बाहर निकले, इन्हां दे सिर होए, 5-5 गड्डियां लैके फिरदे ने,
और आकर के इंज फिरदे ने कि जिवें इन्हां नूं विरासत च मिलियां ने यार। दुरुस्त कह रहे हो तुसी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। हाँ जी, तो ये काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और आप लोगों को बता रहे हैं, हमें तो इन चीजों का पता है लेकिन बस अपने अपने एंड पे पता है, बस ठीक घरों में बैठे हैं देख लेते हैं और चुप कर जाते हैं, बेबसी है ना, कुछ कर नहीं सकते जी। आप अवाम को सिर्फ इतना बताएं कि ये आप कर सकते हैं, आपके माल पे ये जो फिर रहे हैं ना, ये हक हमने कैसे इनसे वापस लेना है, ये सिर्फ आप लोगों को बताएं आपका ये। और हमारे यहाँ इन लोगों का ईमान है ही कोई नहीं, सबसे बड़ी बात है ईमान की कमजोरी। जब वो ईमान की कमजोरी होती है तो ये लोग फिरौनी बनते हैं। मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि यही इस बात का जवाब है कि ईमान की कमजोरी, जिस वक्त ईमान की पुख्तगी आ जाएगी तो ये मामला बहुत बेहतर और बहुत जल्द हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। फैसल साहब, बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या किया जाए, आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए? लोग हल इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी तो थाने जाता हुआ डरता है। पुलिस स्टेशन, वो जो बड़ा आदमी है वो दंदनाता वो पुलिस स्टेशन के गेट से, उसकी गाड़ी भी अंदर जाती है उसकी। ये देखें ना, पीछे हालात ये हुए कि मीडिया ने पुलिस स्टेशन के हवाले से ये किया कि पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाला टॉर्चर जो चित्रौल होती है उसको एक्सपोज किया, लोगों को दिखाया और उसके ऊपर ऑर्डर क्या लगा दिए गए, गवर्नमेंट की तरफ से आईजी पंजाब ने ऑर्डर लगा दिया कि मीडिया कैमरा थाने में जाना बंद कर दिया गया। ये नहीं किया कि थाने से जुर्म खत्म किया जाए। कैसे साहब, ये तो बात बड़ी की बात है। इस वक्त GOR1, GOR2, GOR3 खास तौर पे GOR1 नंबर 1 पे, वहां पर हमारे गरीब ब्यूरोक्रेट जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो कि देखे ना बेसिकली तो हमारे टैक्सों पे पलते हैं ना, अगर देखा जाए तो ये हमारे टैक्सों पे पलते हैं तो टैक्स देते नहीं, और ये अवाम के खादम होने के बावजूद अवाम के अन्नदाता बने हुए हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं भावनगर से मोहम्मद आजम जजी मिस्त्री बोल रहा हूँ, कारों का मैं काम करता हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। जी फरमाइए। जी फरमाएं सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सियासतदान जो उनसे ये बनवा लेते हैं बाहर जाने का, इनको तो पहली बात बाहर जाने का होना ही नहीं चाहिए जी। ये पाकिस्तान में रहें, इनको पूछें, पहले ये कुछ नहीं होते, फिर बाद में इतना कुछ होता है, एक गाड़ी दो गाड़ी, बेटे की बाप की, ये वो गाड़ी बंगले पहले बेच लेते हैं, फिर बाद में इनके पास इतना पैसा आ जाता है, वही 4-4 गाड़ियां 5-5 गाड़ियां। मैं तो खैर गाड़ियों के मामले में थोड़ा जानता हूँ, वो करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां इनके पास होती हैं और ये बताते हैं ये इतना कुछ है कि हमने ये क्लास, मैंने पिछले दफा प्रोग्राम देखा आपकी तरह कर रहे थे तो उन्होंने बताया जी के ये वजीर आजम के लड़के ने जी 1,65,000 रुपया टैक्स दिया और उसके पास थी रोज राइस कम से कम 4 से 5 करोड़ की रोज राइस है जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले वो कहते हैं कि जी हमने घर बेच के, वो उधर के लोग ही कहते हैं घर बेच के इलेक्शन लड़ते हैं और उसके बाद लोगों के घर बेचकर अपने घर बनाते हैं। तो लोगों को क्या घर बेचते, लोगों को तो डायरेक्ट खून पी रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बात तो वही होगी ना कि ये जो सियासतदान हो, या इसमें मेन किरदार तो ब्यूरोक्रेट्स का जी। ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो तो, लेकिन सियासतदान के अच्छा, सियासतदान ब्यूरोक्रेट से डरता क्यों है, ये तो जरा मुझे बताएं जी, क्या वजह क्या है, गवर्नमेंट क्यों आप इतनी दहलती है इनसे? कैसे साहब के इस वक्त, क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं, खाद्य आला पंजाब के डायरेक्टिव्स अगर आप देख ले, जो कि मुख्तलिफ यानी 36 के 36 महकमों में वजीर आला पंजाब, खाद्य आला पंजाब, जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि बहुत ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटर गिने जाते हैं, उनके डायरेक्टिव्स देख लें जो सेक्रेटरी हजरात को गए। बाखुदा मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कोई सेक्रेटरी जो है ना वो किसी बात को अगर उसके दिल में आया तो मान ली, अदरवाइज वो खाद्य आला पंजाब को भी नहीं मानते। खाद्य आला पंजाब को चाहिए कि इन लोगों को सूली पे लटका दें। ये सेक्रेटरी हजरात खुदा की कसम हमारे मुल्क पर एक बोझ है, ये वो जौंके हैं, ये वो बिच्छू हैं जिनका जहर जो है उसकी वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। फैसल साहब हमारे साथ एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप अपने टेलीविजन की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए ताकि बात सही तरीके से हो सके।
یہ سر میں نے بند کر دیا سر. یہ دیکھیے میں نوٹ کر رہا تھا ایک بات ادھر کے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں کیسے آتی ہیں کہ پیسے کیسے آتے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی انسان کو محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ضرور ہے جی ٹھیک ہے. نمبر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے یہ فلانا ہے ٹیم ہے جو بھی کرتا ہے لیکن کسی نہ کسی پوسٹ پہ جب وہ محنت کر رہا ہے اس کو ملی ہے پھر ہم جیسے لوگ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں کہ پیسہ بھی اور دولت کیسے آ گئی ہے. جی یہ صحیح بات ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اب تک. ارے بھیا آپ بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جی آگے بولیے. پہلے میں یہی بات شیئر کر رہا تھا کہ آپ جیسے کہ میں آگے میں سن رہا تھا یہ آگے بتائیے جی بھائی میرے اگر ان کی محنت کی کمائی ہو ان کی جو سیلری ہے محنت سے کتنی گاڑیاں بنائی ان کی جو سیلری ہے بیوروکریٹ کی جو سیلری ہے وہ فرض کرو 60,000 روپے مہینے کی ہے تو ان کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی کیسے آ سکتی ہے؟ کون سی محنت ہے جو 1 کروڑ کی گاڑی آئے گی؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اتنا بھی اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ چلے ٹھیک ہے جی آپ جیسے مرضی مناسب. بہت بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا. یہ شاید کوئی بیوروکریٹس کے کوئی جاننے والے تھے یا کسی نے کہہ دیا ہوگا. جی پلیز آپ بھی کال کر کے ہمیں بھی ڈیفینڈ کریں. میں کیسے صاحب یعنی جو آپ نے اور میں نے جو نیکسٹ پروگرام بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں باقاعدہ طور پہ ہم نے بتانا ہے کہ GOR1 میں کون کون سے بیوروکریٹ جو ہیں وہ بجلی چوری کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کون کون سے DIG SP اور SSP جو مختلف عہدوں پہ تعینات ہیں وہ کہاں کہاں بجلی چوری کر رہے ہیں. اور ایک ایسا وزیر بھی ہے جس نے کہ GOR میں جب گھر چھوڑا تو ان کا 10 لاکھ کا سامان جو ہے وہ لے کے چلا گیا. اس کے خلاف نہ FIR درج ہو سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے خادم اللہ پنجاب کے بہت چہتے ہیں. فیصل صاحب آپ کی بات بالکل بڑی ہی معتبر ہے یہ اس حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا بل ہو یا سوئی گیس کا بل وہ ادا تو کرتا ہے غریب آدمی, لائنوں میں بھی لگتا ہے, لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اس کے اوپر ایکسٹرا چارجز بھی ڈالے جاتے ہیں جس کی فیول مد کی چارجز بھی ڈالے جاتے ہیں. وہ ڈنڈے بھی کھاتا ہے, سوٹے بھی کھاتا ہے, پولیس بھی ان کے اوپر تشدد کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بل وہی پے کرتا ہے. اور اگر وہ 1 ماہ کا بل نہ پے کرے تو اس کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے, سوئے ہوئے کاٹ کے لے جاتے ہیں. اور عام امیر آدمی کا میٹر جو ہے 3 بل نہیں پے کرنے کے بعد. ہمارا ناظرین بہت دل چاہتا ہے کہ آپ سے کھل کے بات کریں. جو آپ کے دلوں میں دکھ تکلیف اور غبار ہے وہ غبار جو ہے وہ آپ کا غبار جو ہے وہ اپنے دل سے نکال کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. حکمران بھی یہ ساری تمام چیزیں دیکھیں لیکن اپنے پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا, ہوگا امیر شہر کا مجھ سے نہ احترام, میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے اور کیسر اقبال صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.